Class 5 Environment. In our environment, there is air, there is water, soil, plants and animals and other organisms. And if we want to live in this world for a longer period, for ages, we have to look after the environment. We have to see to it that our air does not get polluted, our water, the water we use, does not get polluted, and the soil where we live also does not get polluted. At the same time, there are plants and animals and other organisms too living in this earth. They form our ecosystem together with the abiotic factors, lifeless factors of the environment, such as air, water, and soil, and light. We should be careful that all these elements of the environment remain useful for us. Do not get polluted or exhausted. However, today we shall study page 15, germs in water, at the bottom of the page. Germs in water. Germs means microbes that cause diseases. In the previous day, I discussed about germs fly in air. You know, at present, the whole world is passing its day in fear of corona, in fear of novel coronavirus that spreads through droplets of infected persons and also through touches. Therefore, the government advises us to maintain physical distance and also social distance. That means we should not go to others' house during this period, and also we should not let others to come to our house during the lockdown period. However, now let us start germs in water. Tirtho was worried. তীর্থ খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল. This, at first I want to tell you that আমাদের পরিবেশ or our environment, its English version, will be taught in both the versions at the same time. It will not be possible for us to take separate classes for the English medium and Bengali medium students. So you all open your pages where জলের মধ্যে জীবাণু or germs in water part is there. তীর্থ was worried. তীর্থ খুব চিন্তায় পড়ল. হোয়াট ইফ, কী হবে, হোয়াট ইফ, কী হবে যদি the germ of tuberculosis entered his body through the air. যদি টিবির জীবাণু, in the previous chapter we were discussing about tuberculosis, germs fly in air, where
উই আর টকিং অ্যাবাউট টিউবারকিউলোসিস। আগের অধ্যায়ে আমরা টিউবারকিউলোসিস নিয়ে বলছিলাম যে জীবাণু বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আর এখন যে করোনা ভাইরাস হচ্ছে এটা উড়ে বেড়াতে পারে না ঠিকই, তবে এটা হাঁচি কাশির সময় যে ছোটো ছোটো ড্রপলেট জলবিন্দুর মতো বেরিয়ে আসে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে, তার সঙ্গে এগুলো হাজারে হাজারে বেরিয়ে আসে এই নোভেল করোনা ভাইরাস, এবং কারো গায়ে পড়ে গেলে, কারো মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ঢুকে গেলে চোখ দিয়ে, তাহলে তারও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যাই হোক, জলের জীবাণু নিয়ে আমরা এখন পড়ছি। সেটা বলতে যে আমাদের বাতাসে বাহিত জীবাণুর কথা, টিউবারকিউলোসিসের কথা এসে গেল। সেই জন্য তীর্থ ওয়াজ এ ওয়ারিড, তীর্থ চিন্তায় পড়ল, হোয়াট ইফ দ্য জার্ম অফ টিউবারকিউলোসিস এন্টার্ড হিজ বডি থ্রু দি এয়ার। যদি বায়ুর মাধ্যমে টিউবারকিউলোসিসের জীবাণু তার শরীরে ঢুকে যায়, 1 year অফ মেডিসিনস, তাহলে 1 বছর ধরে ওষুধ খেতে হবে। হিজ নেইবার তৃপ্তি আন্টি ইজ এ নার্স, তার প্রতিবেশিনী তৃপ্তি কাকিমা, তিনি একজন নার্স, অর্থাৎ হসপিটালের নার্স। ওয়ান ডে, একদিন, হি আস্কড তৃপ্তি আন্টি রিগার্ডিং দিস, ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করব করে একদিন সে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল তৃপ্তি কাকিমাকে। সি সেড, উত্তরে তিনি বললেন, কি জিজ্ঞাসা করলো? হোয়াট ডিড হি আস্ক? হি আস্কড, if he would get affected through the germ of tuberculosis through the air, if germ of tuberculosis entered his body through the air, what would be his disease, how would he suffer, কীভাবে সে ভুগতে পারে নাকি? Was there any possibility of his suffering if the germ of tuberculosis entered his body through the air? টিউবারকিউলোসিসের জীবাণু বাতাস দিয়ে ঢুকে গেলে তাকে ভুগতে হবে নাকি, সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি? সি সেড, আন্টি বললেন, জার্মস আর প্রেজেন্ট ইন অল হিউম্যান বডিজ ইন ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটিস, সমস্ত মানুষের শরীরেই জীবাণু আছে বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন সংখ্যায়। গেইন, আরও ব্যাপার হলো, দ্য সিস্টেম টু ফাইট এগেনস্ট ডিজিজেস ইজ প্রেজেন্ট ইন দি বডি ইটসেলফ, শরীরের মধ্যেই সেই সমস্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যবস্থাও আছে। দেন হোয়াই ডু পিপল গেট টিউবারকিউলোসিস, তাহলে লোকের টিউবারকিউলোসিস হয় কেন? ইফ দি বডি হ্যাজ দি সিস্টেম অফ ফাইটিং diseases, so why do people get tuberculosis, or why do people suffer from other diseases? Now the auntie answers, কাকিমা বা মাসিমা, নার্স কাকিমা, তিনি উত্তর দিচ্ছেন, মোস্ট অফ দেম লিভ ইন ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক, অধিকাংশ মানুষ ধুলো ধোঁয়ার মধ্যে বাস করে। দে অলসো ওয়ার্ক হার্ড, এই যাদের টিউবারকিউলোসিস হয় তাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা কঠোর পরিশ্রম করে। অলসো দে ডু নট ইট প্রপারলি বিকজ দে আর পোর, মোস্টলি পোর পিপলস সাফার ফ্রম দিস ডিজিজ, তারা সঠিক খাবার পায় না। অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে দি ইমিউনিটি সিস্টেম ডাজ নট ফর্ম প্রপারলি, তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইমিউনিটি সিস্টেম তাদের শরীরে তৈরি হয় না। Has the immunity system properly formed in my body? Tirtho is a boy. He does not know if he has also the system of immunity properly formed in his body. So he asked, being worried, has the immunity system properly formed in my body? আচ্ছা, আমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে? Yes, it has formed. হ্যাঁ, গড়ে উঠেছে, অ্যাজ ইউ হ্যাভ বিন ভ্যাকসিনেটেড উইথ বিসিজি, বিকজ ইউ হ্যাভ বিন ভ্যাকসিনেটেড উইথ BCG. BCG is an injection
given to the children to prevent tuberculosis, and who is administered with this BCG injection usually remain immune to this disease. কাকিমা বললেন যে হ্যাঁ, তোমাকে ছোটোবেলায় বিসিজি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম, সুতরাং তোমার ইমিউনিটি আছে, তোমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। আই গেভ ইট টু ইউ মাই সেলফ, আমি নিজেই তো দিয়েছিলাম। ইন দ্য মিন টাইম স্বপ্নাস মাদার কেইম অ্যান্ড সেড, ইতিমধ্যে স্বপ্নার মা এসে বললেন, মাই ডটার হ্যাজ বিন ভমিটিং অ্যান্ড হ্যাভ লুজ মোশন সিন্স লাস্ট নাইট। আমার বাচ্চা, মাইন্ড ইট, আন্টি ওয়াজ এ নার্স, তৃপ্তি আন্টি ওয়াজ এ নার্স, and when she remains at home, people who suffer from diseases usually come to her to take his advice, because though not a doctor, she knows better than the common people about the disease. So they come to the nurse, they come to Tripti auntie to take his advice. So while they were talking, Tirtho and Tripti auntie were talking between themselves. In the meantime, Swapna's mother came and said, my daughter has been vomiting. স্বপ্নার মা এলো, মাই ডটার হ্যাজ বিন ভমিটিং, আমার বলছে যে আমার মেয়ের বমি হচ্ছে, অ্যান্ড হ্যাভিং লুজ মোশনস সিন্স লাস্ট নাইট, গতকাল থেকে তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। লুজ মোশনস মানে পাতলা পায়খানা। তৃপ্তি আন্টি সেড, তৃপ্তি আন্টি বললেন, গিভ হার সল্ট, সুগার, ওয়াটার সলিউশন অ্যাট রেগুলার ইন্টারভালস। She advised to give her daughter a solution made of salt and sugar at regular intervals. The level of salt and water in her body are becoming low. যখন লুজ মোশন হয়, পাতলা পায়খানা হয়, তখন সেই পায়খানার সঙ্গে শরীরের প্রচুর সল্ট বেরিয়ে যায়, জলও বেরিয়ে যায়। সেই জন্যে সেটা পূরণ করতে হয়। সেই জন্যে জলে অল্প চিনি দিয়ে, 1 চামচ চিনি দিয়ে 1 চিমটে নুন দিয়ে জলটাকে তৈরি করে নিতে হয়, নিয়ে সেই জলটা খাওয়াতে হয়। ইউ হ্যাভ টু মেক আপ ফর দ্যাট ফাস্ট, তোমার সেই ক্ষতিপূরণটা পূরণ করতে হবে, প্রথমে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক আপ দি লস অফ ওয়াটার অ্যান্ড সল্ট এট ফার্স্ট। সো হাউ উইল ইউ প্রিপেয়ার দি solution? Boil the water for 20 minutes to make it germ free. If there are germs in water, they will be killed after boiling the water for 20 minutes, and allow it to cool. Then it will be allowed to cool. In a glass of water, add 1 teaspoon of sugar, 1 গ্লাস জলে 1 চামচ চিনি, and a pinch of salt, 1 চিমটে নুন মেশাও। মিশিয়ে সেটাকে গুলিয়ে নাও। Stir it so that sugar and salt get dissolved. This is homemade ORS, oral rehydration solution, ORS. This is homemade, বাড়িতে তৈরি, এটাই হলো ORS. You might have bought ORS solutions from the medicine shops. There ORS is found, ready-made ORS powder is found, which is dissolved in boiled and then cooled water to make the ORS. But you can make it in your home in this way.
Give her a few spoonfuls at frequent intervals. সেই বাচ্চাকে কয়েক চামচ করে ঘন ঘন at frequent intervals ঘন ঘন খাওয়াও. This has happened due to drinking polluted water. The cause of the disease of your daughter is drinking polluted water. That means she has drunk polluted water somewhere, and germs have entered into her body, and her immune system has failed to prevent those germs from creating any disease, and finally he got the disease of diarrhea like disease, with loose motion and vomiting, etc. Symptoms like loose motion and vomiting. Shapna's mother said, Didi, I hope it is not cholera. এটা cholera নয় তো. Loose motions could be for various reasons. পাতলা পায়খানা নানা কারণে হয়. In cholera, the motion passed is like rice washed water. Your mother, when cooks rice, he washes the rice in water and before boiling, and that rice washed water has a dull color. This color is like rice washed water, and this color and density is like rice washed water, and it smells filthy. Not খুব খারাপ গন্ধ থাকে. If one does not take medicine, ওষুধ না খেলে, then one vomits, তাহলে বমি হবে, and passes stool many times, তাহলে অনেকবার ধরে তার পায়খানা হবে. If you notice any of these symptoms, কোনো একটা লক্ষণ পেলে take her to the hospital immediately. তাহলে তো বাবু আমি বলতে পারবো না, আমি নার্স, আমি বললাম যে কলেরা হলে চাল ধোয়া জলের মতন তার পায়খানা হবে, তার এবং সেই পায়খানায় ভীষণ গন্ধ থাকবে. যদি কেউ ওষুধ না খায় তাহলে তার বমি শুরু হবে এবং এই পায়খানাটা বারে বারে হতে থাকবে, অনেকবার হবে. এরকম ঘটনা ঘটলে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাও ইমিডিয়েটলি, সঙ্গে সঙ্গে. তাহলে বাংলা মিডিয়ামের জন্য আবার বলে দিই যে জলের মধ্যে প্রচুর জীবাণু থাকে, সেই সব জীবাণু খেলে, এইসব জীবাণু দূষিত জল খেলে আমাদের শরীরে নানা রকম রোগ হতে পারে. তীর্থ আগে শুনেছে যে টিউবারকিউলোসিস বায়ুবাহিত রোগ, বায়ুবাহিত জীবাণু. তাহলে সেটা হলে 1 বছর ধরে ওষুধ খেতে হয়. তার প্রতিবেশী একজন নার্স আছেন, তিনি তার নাম, তাকে তৃপ্তি মাসিমা বা তৃপ্তি কাকিমা বলে. একদিন সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তাহলে আমার শরীরে টিউবারকিউলোসিস ঢোকেনি তো, কারণ বায়ু তো সবসময় আমরা ইনহেল করি, প্রশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করি. তো কাকিমা বললেন যে শরীরে সবারই জীবাণু আছে, কিন্তু নানা পরিমাণে জীবাণু আছে, কিন্তু সবার শরীরেই জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাও দেওয়া আছে. দেন হোয়াই ডু পিপল গেট টিউবারকিউলোসিস? তাহলে লোকের টিউবারকিউলোসিস হচ্ছে কেন, টিবি হচ্ছে কেন? কারণ উত্তরটা কি না, মোস্ট অফ দেম লিভ ইন ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক. তাদের বেশিরভাগই ধুলো ধোঁয়ায় বাস করেন. দে অলসো ওয়ার্ক হার্ড, তারা কঠোর পরিশ্রম করেন. দে ডু নট ইট প্রপারলি. ফর বিং পোর দে ক্যানট গেট দি প্রপার ফুড. অ্যাজ এ রেজাল্ট দি ইমিউনিটি সিস্টেম ডাজ নট ফর্ম প্রপারলি. তাহলে তারা হচ্ছে যে গরিব মানুষ যাদের হয়, তারা গরিব মানুষ, তারা কঠোর পরিশ্রম করেন, তারা ঠিকঠাক খেতে পান না, ভালো কোয়ালিটির ফুড খেতে পান না. তার ফলে তাদের শরীরে হচ্ছে যে সংক্রমণ রোধী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না. তখন ও তীর্থ জিজ্ঞেস করছে যে তাহলে আমার শরীরে ইমিউনিটি
গড়ে উঠেছে ঠিকঠাক? ও কিন্তু জিজ্ঞেস করছিল টিউবারকিউলোসিসের কথা, সেটারই জানতে চাইছে যে টিউবারকিউলোসিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার শরীরে কি গড়ে উঠেছে? আন্টি বললেন হ্যাঁ গড়ে উঠেছে, কারণ তোমাকে আমি ছোটোবেলায় নিজেই বিসিজি ইঞ্জেকশান দিয়েছিলাম। এমন সময় স্বপ্নার মা এলেন, তিনি বললেন যে আমার মেয়ের হচ্ছে যে গত রাত থেকে বমি হচ্ছে এবং পাতলা পায়খানা হচ্ছে। তখন তৃপ্তি আন্টি বললেন যে ওকে লবণ, চিনি আর জলের মিশ্রণ খাওয়াও ঘন ঘন এবং রেগুলার ইন্টারভেলে খাওয়াও। এবং সেখানে তার কারণ হচ্ছে ওর শরীর থেকে লবণ এবং জল বেরিয়ে গেছে। এটা কি করে তৈরি করতে পারবে? এইটা হচ্ছে জল ফুটিয়ে নেবে 20 মিনিট, নিয়ে তাতে 1 চামচ চিনি আর 1 চিমটে নুন দিয়ে জলটা ফুটিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে, তাতে চিনি নুন দিয়ে এটা গুলিয়ে নিতে হবে। সেটাই হচ্ছে বাড়িতে তৈরি ওআরএস। সেইটা কয়েক চামচ করে ওকে ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। দিলে ওর যে লসটা হয়েছে, লবণ জল শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে পাতলা পায়খানার মাধ্যমে, সেইটা মেকআপ দেওয়া হবে, সেটা পূরণ হবে। এবং এই রোগটা হয়েছে তার দূষিত জল খাওয়ার কারণে। স্বপ্নার মা বললেন যে এটা কি কলেরা নয় তো? তখন ওই আন্টি বলছেন যে যদি পাতলা পায়খানাটা চাল ধোয়া যে জলটা তার মতন রং হয় এবং তাতে খুব খারাপ গন্ধ থাকে এবং বমি করে, তাহলে এটা কলেরা হতে পারে। যদি ওষুধ না নেয় তাহলে বমি হবে এবং ঘন ঘন পায়খানা করবে। যাই হোক, এরকম যদি লক্ষণ পাও তাহলে তাকে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করবে। And now look at this chapter. There are many questions in all the chapters of science. There are many questions. In the previous chapter, you see that the questions are asked and the answers are given. In your examination too, such questions will be asked and you will have to give the answers. ওকে, এই যে তোমাদের বইটা, এতে দেখো প্রথম প্রশ্ন উত্তর করে করে এটা পড়ানো হচ্ছে, গোটা বইটাই লেখা আছে সেইভাবে। তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো, এগুলোই তোমার প্রশ্ন, এগুলোই তোমার এক্সারসাইজ। তার যে উত্তরগুলো দিচ্ছে, কেউ না কেউ দিচ্ছে, কোনো একজন পার্সন প্রশ্নটা করছে, কোনো একজন পার্সন উত্তরটা দিচ্ছে। তো সেই উত্তরগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এবং পরীক্ষায় ওই ধরনের প্রশ্নই হবে এবং উত্তর তোমাদেরকে সেইভাবেই, যেভাবে এখানে বইয়ে দেওয়া আছে এইভাবেই লিখতে হবে। আর একটা তার বাইরেও কিছু আছে পরের, যেমন পরের পেজে 16 পাতায় যে রোগের নাম লেখো, নেম অফ দ্য ডিজিজ, নেম অফ দ্য জার্ম, জীবাণুটার নাম লেখো, হাউ ওয়াজ ইট ট্রিটেড, কেমন করে এইটা চিকিৎসা হয়, টাইম অফ রিকভারি, ভালো হতে কত সময় লাগে। হ্যাঁ, এটা কার সম্পর্কে লিখবে? কোনো তোমার বাড়ির বা তোমার প্রতিবেশী কারো জল বা বায়ুবাহিত রোগ হয়েছে, তো সেখানে তুমি জেনেছো যে এই ব্যাপারগুলো এইভাবে হয়েছে, এইভাবে ওষুধ খেয়েছে, এতদিন সারতে লেগেছে, তো সেগুলো জলবাহিত আরেকটা রোগ যেমন টাইফয়েড, সেগুলো এই টেবিলটা পূরণ করে করে লিখবে। তারপরের পেজটা দেখো, একদম একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ 17 পাতায় দেওয়া হয়েছে। সেখানে ওআরএসের কী উদ্দেশ্য, এখানে ওআরএসের তৃপ্তি আন্টি কী বলেছেন ওআরএস নিয়ে, সেটা লিখবে। সেটা কেমন করে তৈরি করতে হবে উনি বলে দিয়েছেন, সেটা তোমার ভাষায় লিখবে এবং একটা ছবি আঁকবে, সেটা তৈরি করার ছবি। এবং তার সেই একটা বোতলের মধ্যে ধরো সেই জলটা ওআরএসটা তৈরি করলে দিয়ে তার গায়ে লিখে দিলে কেমন করে সেটা ব্যবহার করতে হবে, সেটা লিখে দিলে একটা পোস্টার এটা দিলে দিয়ে এই নেক্সট পেজটা শেষ করবে। তাহলে আমাদের 17 পাতা পর্যন্ত দি হিউম্যান বডি আজকে শেষ হলো। মানা, রাত্রে একটু ঘুমিয়েছিলি রে?